احتجاج مظاہرے اور ریلیاں، شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت اور نعرے بازی، بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ ریمارکس کی شدید مذمت کی گئی، حکومت سے بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ، غریب عوام کی قوت خرید جواب دینے لگی۔ دہاڑی دار مزدور فاقوں پر مجبور، مہنگائی کے خلاف مختلف شہروں میں عوام سراپائے احتجاج بن گئے۔ سجاول میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں، ملزمان کو گرفتار کر کے 40 لیٹر دیسی شراب، 3000 پوری گٹکا برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، پولیس افسران علاقے سے جرائم کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ حافظ آباد میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی شعیب جدون کی ہدایت پر ملک شاپس پر دودھ کے معیار کو چیک کیا گیا۔ ناقص اور غیر معیاری 690 لیٹر دودھ کو موقع پر تلف کر دیا گیا۔ دکان مالکان کو بھاری جرمانے کیے گئے۔ اور پھول نگر میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت سے واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ، اہل علاقہ کو پینے کے صاف پانی کے حصول میں پریشانی کا سامنا۔ علاقہ مکینوں نے ڈیپٹی کمشنر قصور اور اسسٹنٹ کمشنر پتوکی سے نوٹس لیتے ہوئے اقدامات کا مطالبہ کر لیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں شیزہ نعیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے، ڈیرہ اسماعیل خان میں مہنگائی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان، وکلا برادری اور سول سوسائٹی سراپائے احتجاج بن گئے۔ مزید جانتے ہیں سید رسول مدنی کی اس رپورٹ میں۔ جس طرح ملک کے دیگر شہروں میں جاری معاشی بدحالی، مہنگائی اور بجلی کی بندش کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہیں، اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی پچھلے کئی ماہ سے مہنگائی اور وابڈہ ڈیرہ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آج ڈیرہ ڈسٹرکٹ بار کی کال پر وکلاء برادری نے اندرون شہر سے ایک ریلی نکالی، جس میں خواتین سمیت وکلاء برادری، انجمن تاجران، سول سوسائٹی اور شہر کی عام شخصیات نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں کر رہی ہے۔ بل ریکوری کے گراف میں ڈیرہ اسماعیل خان دیگر شہروں سے زیادہ بل ادا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود یہاں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اوپر، اس ملک کے اوپر بہت مشکل وقت آیا، بڑا وقت آیا۔ ڈیرہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر اور شہر کی سماجی اور سیاسی شخصیت کیزار خان میاں خیل نے کوہ نور نیوز ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کے نہایت مشکور ہے میڈیا کے جو آج ہمارے اس پرامن احتجاج کو انہوں نے کوریج دی۔ آج کا جو پرامن احتجاج تھا اور ایک مختصر شارٹ کال کے اوپر یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا جس انداز میں ہماری مائیں بہنیں، ہمارے یہاں پہ سول سوسائٹی کے لوگ، وکلاء اور تمام جو نکلے ہیں۔ آج ہمیں صرف یہ پیغام دینا تھا کہ ہمارا جو اس ڈی خان کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی کے مسائل ہیں، لیکن خصوصی طور کے اوپر ڈی خان کو جو ایک مختلف لوڈ شیڈنگ کی جو باتیں کر کے، میں ڈسٹرکٹ بار کے ریپرزنٹیٹیو ہونے کے ناطے سے میں کوہ نور چینل رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جنرل باڈی کا اجلاس، بڑھتی ہوئی مہنگائی پر
वकला बरादरी की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद जावेद से। जी अपडेट कीजिएगा। जी मौजूदा महंगाई की वजह से जो है आम लोगों के साथ साथ वकला का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीमार खान की जनरल बॉडी का इजलास हुआ और स्ट्राइक 15 रोज़ के लिए जो है स्ट्राइक करने का ऐलान किया। इस हवाले से बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी बिशारत हुंदल। जी बताइएगा कि आम आदमी को क्या मुतासर किया है? जी आम आदमी की तो कमर तोड़ के रख दी है इस हुकूमत के इन जाबराना और गैर मुनसफाना ज़ालिमाना इक़दामात ने कि आप रात को सोएं सुबह उठें या सुबह उठें रात को सोने से पहले आपको कोई ऐसी एक ख़बर मिलती है कि पेट्रोल कभी 40% बढ़ गया, कभी गैस 45% बढ़ गई, कभी बिजली 45% बढ़ गई, कभी डीज़ल 100% के करीब बढ़ गया। तो ये जो जुल्म है इसके साथ इस मुल्क में ज़राअत चलानी भी मुश्किल हो जाएगी, गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा। अनकरीब आप देखेंगे चोरियाँ डाके होंगे, लोग खुदकशियों पे मजबूर हो जाएंगे। जब अपने किसी बच्चे को भूखा बिलखता देखेगा कोई गरीब इंसान तो वो क्या करेगा खुदकशी या चोरी डाके के अलावा। तो उस पर हम वकला ने आज जनरल हाउस का इजलास तलब किया जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम ग्रुप्स ने यह तय किया, रेजोल्यूशन पास की कि अगले 15 दिन तक हम फ़िलहाल टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं सुबह 8 से 11 तक, और जुमेरात वाले रोज़ हम पूरी सिविल सोसाइटी के तमाम स्टेक होल्डर्स को दावत देंगे। यहाँ एक दोबारा हम जनरल हाउस का इजलास करेंगे तो उसमें उन्हें भी दावत देंगे और उन्हें साथ लेके एक शदीद किस्म का एहतजाज जो है वो उसके लिए नया लाएअमल बनाएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि चौधरी बिशारत हुंदल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तासुरात आपने सुने कि यहाँ पर स्ट्राइक होगी और हुकूमत की ये जो ज़ालिमाना पॉलिसियाँ हैं इसके खिलाफ सिविल सोसाइटी को भी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। चिश्तियां के शहरी भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अवाम महंगे दामों अशिया कुरनोश खरीदने पर मजबूर। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना जो है मुहाल कर दिया है। मौजूदा हुकूमत जो है आम आदमी को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। अगर चिश्तियाँ में बात करें तो चिश्तियाँ शहर में जितनी भी अशिया खुर्दनोश है सब की कीमतें जो है वो गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो हुकूमत की तरफ से जो यूटिलिटी स्टोर बनाए गए हैं, यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज वाली अशिया खुर्दनोश है वो यहाँ पर सीरत से मौजूद ही नहीं होती। अगर एक माह बाद घी आटा अगर यहाँ पर लाया जाए तो वो जो है वो आम आदमी को जो है मुहैया नहीं किया जाता। यहाँ पर शहरी को ये कहना तो हम लेने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी यूटिलिटी स्टोर में बैठे मुलाजमीन हैं वो अपनी मन मर्जी के लोगों को जो है वो फराहम करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो उनका कहना है कि ओपन मार्केट में हम चले जाएँ तो ओपन मार्केट में भी जितने भी दुकानदार हैं वो सब अपनी मर्जी के साथ जो है वो कीमतें लगा कर बैठे हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो प्राइस को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। यूटिलिटी स्टोरों की वालों की जो मनमानी है वो भी अरूज पर है। तो मैं इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। अच्छा, कब से आप यहाँ पर आए हैं एशिया खुर्दनोश लेने के लिए? तो घी जो आटा जो है वो क्या ये लोग आवाम को दे रहे हैं? नहीं, आटा दे रहे, घी दे रहे, मैंने 3 घंटे हो गए। हाँ जी। तो यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ये सिफारिशों वालों को दे रहे हैं या मुसलसल या रूटीन के मुताबिक सबको मिल रहा है? 1 घंटे बाद बंदा कटी जाए, 1 घंटे बाद। अच्छा। हाँ जी, 1 घंटे बाद हमारी कड़े, 1 घंटे बाद देते हैं। फिर बंदे बहुत खलोते हैं, आपस में लड़ दें, धक्के देंगे एक दूसरे, 1 घंटे बाद काट देंगे बस। अच्छा, चिश्तिया शहर में और भी यूटिलिटी स्टोर है, बाकी यूटिलिटी स्टोरों पर ये जो सामान है ये रोज़ाना की बुनियाद पर आता है या वक्फा में हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद आता है? नहीं, मैं आज आया हूँ लेकिन स्टोर कहीं बंद है, कि ना मिलता नहीं, कहीं वापस चले जाते, शाम तक खड़े रहते हैं, सुबह आते शाम को चले जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपने आए शहरी की बात सुनने का कहना है कि यहाँ पर जितने भी यूटिलिटी स्टोर में बैठे मुलाजमीन हैं वो अपनी मन मर्जी के साथ लोगों को जो है अशिया खुर्दनोश दे रहे हो। आटा और घी जो सब्सिडाइज वाली अशिया है वो हमें जो है मुहैया नहीं की जाती। तो यहाँ पर इनका मुतालबा है आला हुकाम से कि ये जो खुदारा चिश्तिया शहर में ये जो यूटिलिटी स्टोर कायम किए गए हैं तो उन पर अगर सब्सिडाइज दिया है तो हमें वो रिलीफ फराम किया जाए, क्योंकि ये जो एशिया खुर्दनोश सब्सिडाइज वाली है घी और आटा जो है हमें यूटिलिटी स्टोरों पर मिलता ही नहीं है। ओपन मार्केट में भी अपनी मर्जी के साथ कीमतें जो हैं वो दुकानदार फराम कर रहे हैं हमें। तो इनका तमाम तरह आला हुकाम से ये मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोरों के मुलाजमीन को। जी बहुत शुक्रिया ताहिरुल हसन, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। हैदराबाद में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई और नाम नहाद हुक्मरानों की अय्याशियों के खिलाफ हैदराबाद के बाशऊर अवाम का पहला कदम।
मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई और IMF के इशारों पर पेट्रोल मंसूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ 7 फलाही तंजीम के ताउन और इको साउंड एसोसिएशन, चिंची रक्षा एसोसिएशन, मोबाइल फ़ोन ड्राइवर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कारकुन और शहर के आवाम की जानिब से स्टेशन से प्रेस क्लब तक एक पुरअमन एहतजाज रैली निकाली गई। एहतजाज रैली में मुज़ाकरा तंजीम समेत ज़िंदगी के हर शोबे और हर नुक्ते फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। एहतजाजी रैली से मुतअल्लिक़ तंजीमों के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने फ़कत दिहाड़ीदारी नहीं बल्कि बड़े बड़े सरमायादारों की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई हर दौर में आई है, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ती हुई कभी नहीं देखी, और ये महंगाई हुक्मरानों की गलत पॉलिसियाँ और इनकी अय्याशियों की जानिब से की जा रही हैं। शुरा का कहना था कि हुक्मरान अपने होश के नाखून लें और आवाम को बगावत करने पर मजबूर ना करें। हुक्मरानों की बेहसी और अवाम दुश्मन पॉलिसियों मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी के बाइस लोग खुदकुशियाँ और अपने अहले अयाल के गले काटने पर मजबूर है। हम इस एहतजाज के तवज्जुह से चीफ ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई पर ज़ाबित लाया जाए और पेट्रोल मंसूआत की कीमतें मुसलसल इजाफे पर भी नोटिस लिया जाए, ताकि पाकिस्तान की आवाम महंगाई की अजियतों से निकलकर अपने मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। सरगोदा में पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेर एहतमाम शोहदा मॉडल टाउन से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर ज़िला सदर फ़हीम चीमा, ज़िला जनरल सेक्रेटरी इमरान मलिक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती दहशतगर्दी और बर्बरियत की दास्तान सानिहा मॉडल टाउन नाइंसाफ़ी की एक शर्मनाक मिसाल है। 8 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों को इंसाफ न मिला। हम आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस में तमाम आला इदारों से इंसाफ की अपील करते हैं। डिशकोट के शहरी बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। अहम सियासी और समाजी शख्सियात चौधरी अब्दुल रहमान गुज्जर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौका पर चौधरी अब्दुल रहमान गुज्जर का क्या कहना था, आइए जानते हैं। गरीब दे कमर तोड़ नहीं जिंदा दर गोह करने वाली महंगाई कर दी है। इस ना अहल इंपोर्टेड हुकूमत ने ਉਹਦੇ खिलाफ एहतजाज किया जाता है कि ਜਿਹੜਾ गरीब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि एक रोटी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਛੱਡ ਕੇ गरीब ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸਵਾਹ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਕੜੀ ਬਾਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? गरीब बंदा तो जिंदा दरगोह कर छड़िया। इस ना करप्ट हुकूमत ने तेल की मद दे विच जिहड़ा इन्होंने 200 अरब डॉलर IMF कोलों लेना, ओदी मद दे विच गरीब आवाम दा खून निचोड़ के इन्ना तेल डीजल दी महंगाई करके ते 20 अरब डॉलर आवाम कोलों निचोड़ चुके आ। इन्हां नूं होर की चाहिए? फरूखाबाद में पुलिस के मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। पुलिस ने मुनशियात फरोशों के 2 ग्रुप्स को गिरफ्तार करके मुनशियात बरामद कर ली। इस हवाले से SHO थाना सदर फरूखाबाद नवीद विर्क ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये कि मंशियात के हवाले से हमारे RPO साहब, DPO साहब, इनकी खुसूसी हदायत हैं कि हम इस हवाले से जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि ये जो मंशियात फरोश हैं ये हमारे माशरे में बिगाड़ का बहुत बड़ा सबब बनते हैं। इस हवाले से जो है ना हमारे ऑपरेशन वक्तन फ़वक्तन जारी रहता है। हमारे मुखबरे ख़ास होते हैं, हमारी स्पेशल ब्रांच की मदद के साथ स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो हमें खुफिया इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी मदद से हमने तकरीबन इस महीने 5 मंशियात फरोश पकड़े हैं, जिनके ऊपर हमने 9C के पर्चे दिए हैं। जी, इसमें हमारे पास ज़्यादातर चरस, गर्दा वगैरह, अफ्यून वगैरह ये मंशियात जो हैं ये सेल करते थे, इनसे जो बरामद हुए। जी, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ऐसे भी मुल्ज़मान थे जिनका पुराना रिकॉर्ड भी है
پہلے بھی وہ منشیات کے پرچوں ان کے اوپر FIRs ہوئی ہیں اور وہ جیل بھگت کے آئے ہیں اس میں. تو ایسے ہم نے کچھ چھوٹے منشیات فروش بھی اس میں تھے جنہوں نے بتایا کہ جی ہم فلاں منشیات فروش جو ہے وہ بڑا منشیات فروش ہے، اس سے مال لے کے سپلائی کرتے ہیں، آگے سیل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے اپنی کارروائی اس منظم انداز میں. ٹانگ کے غریب عوام کے لیے صوبائی حکومت کا احسن اقدام. سبسڈی کے ساتھ 20 کلو آٹے کا تھیلا 980 روپے میں دستیاب. مزید جانتے ہیں ٹانگ سے عادم خان کنڈی کی اس رپورٹ میں. KP گورنمنٹ کا غربا کے لیے اچھا اقدام. 20 کلو آٹا کا تھیلا 980 روپے میں ضلع ٹانک میں دستیاب ہوگا. AC شوکت اقبال اور DFC صلاح الدین نے افتتاح کیا. الحمدللہ گورنمنٹ نے پھر وہ اسکیم شروع کر دی ہے جس میں تمام لوگوں کو، خاص طور پر جو ہمارے ٹانگ کے غریب لوگ ہیں ان کو ہم سستا آٹا مہیا کر رہے ہیں. ہم نے تقریباً 6 پوائنٹس بنائے ہیں جہاں پر ہم باقاعدہ ہر روز ڈیلی بیس پر ڈسٹریبیوشن کریں گے. خوش بھی ہیں اور مشکور بھی ہیں DC صاحب کے بھی، پروونشل گورنمنٹ کے بھی، کہ انہوں نے یہ سبسڈی انہوں نے اس آٹے پر دی ہے. تو یہ تو حکومتی خیبر پختونخوا کی طرف سے کثیر رقم خرچ کر کے اس پہ سبسڈائزڈ آٹا جو ہے عوام میں تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ پہلے ہم ستمبر میں شروع کرتے تھے یا اکتوبر میں شروع کرتے تھے، اس دفعہ حکومت نے 3-4 مہینے پہلے سے اس پہ شروع کر دیا ہے. غربت کے ستائے ہوئے عوام کا کہنا تھا یہ ایسا غریب لوگوں کو کوئی سہولت ہے. باقی آٹا 7000 تے بوری ملتی ہے، 980 تے تو ملتا ہے 20 کلو ہے تو 4000 تے بوری تے حساب آنا پی ہے. مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے KP گورنمنٹ کا یہ اقدام. سوات کی تحصیل مٹادار مٹی سورباٹ میں شاہراہ کا تعمیراتی کام مکمل. شہریوں کی طرف سے اس اقدام کو خوب سراہا گیا. مزید جانتے ہیں امجد خان شاہ پوری کی اس رپورٹ میں. سوات جسے ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، سوات قدرتی حسن سے مالا مال علاقہ ہے، لیکن خراب سڑکوں کی وجہ سے یہ قدرتی حسن اب تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا. وزیر اعلیٰ محمود خان نے سیاست میں قدم رکھتے ہی عوامی مسائل پر کام شروع کیا، اور خاص کر جب سے محمود خان وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے سوات کے تباہال اور نئی سڑکیں بنانے کا منصوبہ شروع کیا. تحصیل مٹا کا خوبصورت علاقہ دارمئی سورباٹ جو کہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، وزیر اعلیٰ محمود خان نے اس علاقے کی سڑک کی منظوری دی، جس پر محکمہ CNW کے سب انجینئر اقبال خان کی نگرانی میں دلوخیل کنسٹرکشن کمپنی نے کام کا آغاز کیا، اور آخر کار ایک خوبصورت اور معیاری سڑک پر کام مکمل ہوا. سڑک بننے کے بعد یہ علاقہ ترقی کی جانب گامزن ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک خوبصورت علاقہ ہے. اب یہاں ملکی اور غیر ملکی سیاح قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس علاقے کا رخ کریں گے، اور مقامی طور پر روزگار میں اضافہ ہوگا. مقامی لوگوں نے اس موقع پر کوہ نور نیوز کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے ہمارے ساتھ کیے گئے تمام وعدے پوری کر دیے. مقامی لوگوں نے کہا کہ ہمارے علاقے تک سڑک نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا تھا. ہمیں اپنے دور دراز باغات تک رسائی ممکن نہ تھی، اور جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تو ہسپتال لے جاتے ہی راستے ہی میں دم توڑ دیتا تھا. مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ ہے نیا پاکستان جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. مقامی لوگوں نے انقلابی ترقیاتی اقدامات پر وزیر اعلیٰ محمود خان، محکمہ CNW اور دلوخیل کنسٹرکشن کمپنی کو خراج تحسین پیش کیا. امجد خان شاہ پوری، کوہ نور نیوز. اوکاڑا میں DPO کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. DPO نے عوامی مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کیے. مزید جانتے ہیں عدیل رشید کی اس رپورٹ میں. انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اقبال نے تھانہ A ڈویژن میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا. کھلی کچہری میں DSP سٹی سرکل، SHO تھانہ A ڈویژن، تھانہ B ڈویژن کے ساتھ سائلین میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. DPO اوکاڑا حسن اقبال نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے، جبکہ پیچیدہ معاملات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی. میرٹ پر تفتیش کو یقینی بنا کر جلد از جلد رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا. DPO اوکاڑا حسن اقبال نے کھلی کچہری میں آنے والے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو دور کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے آفس کے دروازے تمام شہریوں کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ پولیس کی جانب سے اوپن ڈور پالیسی کے تحت تمام سرکل میں جا کر کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شہریوں کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کرنا ضروری ہے، جہاں پر سائلین کی داد رسی کے لیے فوری احکامات جاری کیے جا رہے ہیں اور ان کا فیڈ بیک بھی موصول کیا جاتا ہے۔ راولپنڈی میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا۔ راولپنڈی سنگجانی ٹول پلازا پر شہریوں میں مفت ہیلمٹ اور پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں افتخار علی بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے عوام میں مفت ہیلمٹ اور پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس کے اعلیٰ افسران کا کہنا تھا جی یہ کیمپین جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ہمارے انسپیکٹر جنرل خالد محمود صاحب کی ڈائریکشنز پر ایک کیمپین ہم نے شروع کی ہے جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے نو مور وائلیشنز۔ تو اس میں مختلف قسم کی وائلیشنز کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز ہے جی ٹی روڈ پہ جو بڑا ایشو ہے وہ موٹر بائکس کی ایکسیڈنٹس کا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ایک آگاہی مہم بھی چلا رہے ہیں اور آگاہی مہم کے بعد ہم ذرا سختی بھی کریں گے اور ان کو چالان بھی دیں گے۔ تو اسی سلسلے کی آج یہ کڑی ہے، ہم ان میں روڈ سیفٹی کے پیمفلٹس بھی تقسیم کر رہے ہیں اور فری ہیلمٹس بھی دے رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا شعور پیدا ہو اور اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں پہنتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ہم کارروائی کرے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ سنگجانی ٹول پلازا پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے موٹر سائیکل کی ہیلمٹس کی تقسیم ہو رہی ہے۔ اس قسم کی ایک ایکٹیویٹی ہماری کل ہوئی ہے جیلم میں اور کل ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہماری ہے گجرانوالہ میں، اور یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز اب گاہے بگاہے ہوتی رہیں گی۔ یعنی آج ادھر ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ روز میں پشاور کی جانب کسی اور بیٹ میں ہو، اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہیں گے۔ جی آلریڈی کافی پروفیشنل کیمرہ مین۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے شاہکوٹ کے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد۔ اساتذہ اور طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں میاں بلال کی اس رپورٹ میں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول شاہکوٹ میں ڈینگی کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت اسکول پرنسپل تسلیم طیبہ نے کی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سمینا کیل، سائمہ افتخار، طاہر ندیم، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مرزا محمد سلیم سمیت اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈینگی کے سلسلہ میں منعقد آگاہی سیمینار کے موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میڈم سمینا کیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج کے سیمینار کا مقصد لوگوں کو ڈینگی کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ لوگ احتیاطی تدبیر پر عمل کر کے ڈینگی سے بچ سکیں۔ ایک تو ڈینگی جس کو ہم پورا سال کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، آج کل موسم جو ہے مچھر کے لیے بڑا فرٹائل ہے، اس کے متعلق ہم نے آگاہی کے لیے یہ سیمینار رکھا تاکہ بچوں کو اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو ایک دفعہ سے سب کچھ ریکال کروایا جائے کہ جب تک ہم صفائی کو نسبی مان نہیں بناتے اور جب تک ہم اس ڈینگی کے بارے میں تمام اقدامات نہیں اٹھاتے جس کی وجہ سے ہم اس کو مار دے سکیں تو ہم اس بیماری سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈینگی ایڈیز ایجپٹی ماسکیٹو کی وجہ سے پھیلتا ہے اور یہ ایک جان لیوا مرض ہے اور اس کے بارے میں ہمیں مکمل اویئرنیس کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اویئر ہوں گے، ہم اپنی سراؤنڈنگز کو صاف رکھیں گے تو ہی ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ سیمینار سے ڈی او سیکنڈری سمینا کیل اور پرنسپل میڈم تسلیم طیبہ کے علاوہ طالبات کی جانب سے ڈینگی آگاہی ٹیبلو بھی پیش کیے گئے اور سیمینار کے آخر میں قومی ترانے کے ساتھ سیمینار کا اختتام کیا گیا۔ سکھر میں اسٹیٹ فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن شائستہ کھوسو نے یونین کونسل نمبر 8 سے آزاد امیدوار چیئرمین محمد شریف مہر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جی اے شاہ ٹاؤن کے لوگوں کے مسائل مشترکہ طور پر حل کریں گے۔
मसाइल के हल के लिए चेयरमैन मोहम्मद शरीफ महर को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाती हूँ। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आवाम की ज़रूर खिदमत करेंगे, क्योंकि अगर वो पार्टी में थे तो बाउंड थे, वो पार्टी के आगे बात नहीं कर पा रहे थे। अब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके पास अख्तियारात हैं कि वो दूसरी पार्टी के लोगों से बात कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी का हमेशा मंशूर यही रहा है कि लोगों को हम सहूलतें देंगे, रोटी कपड़ा और जो है मकान देंगे। मगर अफसोस की बात है, आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जब वफाक में इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी यही बातें की जाती थी कि इमरान खान महंगाई कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट नहीं है। मगर अब तो नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो है गवर्नमेंट है वफाक में भी, और सिंध में तो खास करके हमेशा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। मगर पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों को सिर्फ खाली दिलासों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक नारा लगाया है कि रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो हम उम्मीद करते हैं कि शरीफ साहब जो आए हैं इलेक्शन में जो खड़े हुए हैं और वो जीत कर आएंगे तो आवाम की खिदमत ज़रूर करेंगे, क्योंकि आवाम की तवक्कात हैं शरीफ साहब के ऊपर और एतमाद भी है। तो मुझे यकीन है कि शरीफ साहब जो हैं आवाम की ज़रूर खिदमत करेंगे और यहाँ के लोकल हैं, इनको पता है गरीबों के मसाइल के हवाले से भी उनको पता है कि तहरीके जवानाने पाकिस्तान कराची के कन्वीनियर राजपूत अली कादरी के चचाजाद भाई का करंट लगने से इंतकाल। नमाज जनाजा में तहरीके जवानाने पाकिस्तान के सूबाई काबीना के अरकान, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के अवाम भी पेट्रोल महंगा होने से परेशान। गरीब अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा करके हुकूमत की तरफ से जो बम गिराया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। पेट्रोल 235 और डीजल 265 रुपये लीटर शहरियों की पहुँच से दूर कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे गरीब और दिहाड़ीदार तबके का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन। बन्नू में निजी फलाही तंजीम का एहसन इकदाम। 24 घंटों में 4 लाख रुपए इमदाद इकट्ठी करके बच्चों का ऑपरेशन करवा दिया। मज़ीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। ये पूल जैसा बच्चा जिला बन्नू के नवाही गांव बचक्की के रिहायशी मोहम्मद वली का 8 साला बेटा फरहान है, जिसने गलती से लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा निगल लिया था। पिछले दिनों मोहम्मद वली की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मोहम्मद वली रो रो कर कहता है कि खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। मेरे बेटे के इलाज पर 1.5 लाख का खर्च आता है और मैं 20,000 पर चौकीदारी करता हूँ, उसमें घर की कफालत करना मुश्किल है। बच्चे का इलाज कहाँ से करूँ। वीडियो के चलते ही रणा फलाही व तरक्याती तंजीम, जो बन्नू की एक उभरती हुई फलाही तंजीम है, उसने 24 घंटों के अंदर अंदर बच्चे के लिए 4 लाख का चंदा इकट्ठा किया। तंजीम के साथ साथ बच्चे के इलाज में बन्नू के 4 डॉक्टरों ने भी अहम किरदार अदा किया। बच्चे का कामयाब ऑपरेशन हो गया है और तंजीम ने इस बच्चे की जान बचाकर इलाके के लोगों में और भी संजरपुर के इलाके बस्ती वेलाना की 17 साला लड़की गुर्दों के मर्ज में मुब्तला। गरीब वालिदैन के मुगैर हजरात से इलाज के लिए इमदाद करने की अपील कर दी। मज़ीद जानते हैं जाम समीर की इस रिपोर्ट में। संजरपुर के नवाई इलाका बस्ती वलाना की रिहायशी 17 साला मरियम 1 साल से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। एक हफ्ते में 2 बार गुर्दे वाश होते हैं, कभी सखर तो कभी रहीम यार खान के अस्पताल इलाज के लिए जाते जाते अब वालिद की नौकरी भी छूट गई। घर में फाके के डेरे हैं। महंगाई के तूफान ने अब मरियम के इलाज में रुकावट पैदा कर दी। अब मजबूर बेटी को अस्पतालों तक नहीं ले जा सकते। बेटी की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है, जिसको देखकर माँ का कलेजा मुंह को आता है। होने से इतनी कोनी जैसा है, दवा करो जैसा घर चलो। बच्चे को तकलीफ जुदा है, वह तकलीफ देखते बैठो
ता इलाज वास्ते पैसे कौन जोड़ा चाहिए इलाज करूं एक करूं धारा सुधारा गहन गहन असाई दा इलाज करवांदा। मरियम की भी ख्वाहिश है कि वो सेहतयाब होकर दोबारा से तंदुरुस्त जिंदगी गुजार सके, मगर वालिदैन की मजबूरी देखकर शायद इसके हौसले भी टूट चुके हैं। बीमारी की शिद्दत से बोलना मुश्किल है, मगर फिर भी लर्जते होंठों से मरियम ने अपने इलाज की अपील की है, जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। दर्द होता है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान से सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज की मुलाकात। तालीमी इदारों में खेलों के फ़रोग़ और ई रोजगार प्रोग्राम के हवाले से बातचीत की गई। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी अपडेट कीजिएगा। जी शेख जाफर बताइएगा कि आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारे नुमाइंदे से हमारा राबिता मुमकिन नहीं हो सका। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान से सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज की मुलाकात। तालीमी इदारों में खेलों के फ़रोग़ और ई रोजगार प्रोग्राम के हवाले से बातचीत की गई। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान से सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज की मुलाकात। तालीमी इदारों में खेलों के फ़रोग़ और ई रोजगार प्रोग्राम के हवाले से बातचीत की गई। अपडेट करते चलें। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान से सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज की मुलाकात। तालीमी इदारों में खेलों के फ़रोग़ और ई रोजगार प्रोग्राम के हवाले से बातचीत की गई। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी शेख जाफर अपडेट कीजिएगा। जी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान से सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज ने मुलाकात की। स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नर उमर सईद भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में तलीमी इदारों में खेलों के फरोग और ई रोजगार प्रोग्राम के हवाले से मुशावरत की गई। इस मौके पर गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान का कहना था कि नौजवान नस्ल को स्पोर्ट्स की सेहतमंदाना सरगर्मियों में मशगूल करना वक्त की अहम जरूरत है। माशरे में खेलों के सेहतमंद रुझान को फरोग देने के लिए जो प्राइवेट स्पोर्ट्स क्लब्स अच्छा काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। महकमा स्पोर्ट्स और तलीमी इदारे मिलकर खेलों के फरोग के लिए एक जामिया पॉलिसी बनाए। तलीमी इदारों में खेलों की सेहतमंदाना सरगर्मियां तलबा की जिस्मानी और ज़हनी सेहत नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। इस सिलसिले में महकमा स्पोर्ट्स और तलीमी इदारों में स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए राब्ते मजबूत करने की जरूरत है। ई रोजगार सेनेटर्स नौजवान को मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज की तरबियत फराहम करके रोजगार के मौके फराहम कर रहा है। अब तक सैकड़ों नौजवान ई रोजगार सेंटर से हुनर सीख कर रोजगार कमा रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और यूनिवर्सिटियों के मोबाइल ई रोजगार सेंटर्स की मुंतकिली के हवाले से MOU साइनिंग की तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्कद करने की मंजूरी दी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज का कहना था कि MOU साइनिंग की तकरीब जल्द मुनक्कद होगी। MOU साइनिंग तकरीब में 21 ई रोजगार सीनियर यूनिवर्सिटियों को मुंतकिल किए जाएंगे। तकरीब में पंजाब के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर भी शिरकत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शेख जाफर, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। अहम खबर से अपडेट करते चले। लाहौर के इलाका मुस्लिम टाउन में 62 साला खातून फरा मजहर की हलाकत का मामला। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि फैमिली मेंबरान को भी हिरासत में ले लिया गया। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर, SSP ऑपरेशंस इकबाल टाउन, डॉक्टर अमारा शरासी के हमरा उनके दफ्तर में मौजूद हैं। उनकी जानब चलते हैं और जानते हैं कि तमाम मामला क्या है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SP इकबाल टाउन ऑपरेशन डॉक्टर अमारा शराजी के हमरा। और अगर बात की जाए आज के वकूए की, तो जिस तरह से मुस्लिम टाउन के इलाका में आज जो है वो 62 साला खातून को गोलियां मारकर जो है वो कत्ल किया गया है, उसके बाद जो है वो पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची थी। ताहाल कुछ लोगों को जो है वो शक की बिना पर गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर SP इकबाल टाउन ऑपरेशंस मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे। मैडम जी, आपका बहुत शुक्रिया कोहिनूर न्यूज़ को टाइम देने का। आज के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि किस तरह से आज ये वकूआ हुआ, तो आपको किस तरह से खबर मिली और आइंदा जो है वो मुलजम की गिरफ्तारी के लिए क्या आप लाएमल तय कर रहे हैं? आज तकरीबन रात को 11:30-12 बजे के करीब हॉस्पिटल हमीद लतीफ़ से पुलिस को जो है वो कॉल रिसीव हुई कि इस तरह से एक खातून है जिनके पेट में गोली लगी हुई है
اور اسی وقت پولیس نے رسپونڈ کیا، پولیس موقع پر پہنچی، تمام جو ہے پہلوؤں سے تمام ہر چیز کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے واپس ان کے گھر پہ کرائم سین پہ جب آئے تو کچھ یہ چیز محسوس کی گئی کہ کرائم سین جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا تھا، ویپن آف آفینس وہاں پر موجود نہیں تھا اور اس کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ غائب کیا گیا تھا۔ اسی بنا پر، شک کی بنا پر ان کی جو ہے وہ تمام فیملی اور جو ہے ملازمین ان کو انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی مزید شواہد سامنے آئیں گے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ کھولوں کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر کتنے کھول آپ کو برآمد کیے گئے اور پسٹل جو ہے وہ وہاں سے کتنے برآمد کیے گئے؟ موقع سے پسٹل بھی غائب تھا اور اس کا جو کھول تھا وہ بھی غائب تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ شکوک و شبہات میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ ابھی کتنے ملزم جو ہے شک کی بنا پر گرفتار کیے گئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لے پالک بیٹا ہے وہ اس طرح کا کرائم کر سکتا ہے؟ ابھی ان کی جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں، جو ان کے جو اولاد ہے اور جو ملازمین ہیں، تمام کو انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو تھانے میں لا کے ان کی انٹیروگیشن کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی انٹیروگیشن کی جا رہی ہے۔ جس طرح سے جب ملزم کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کے موبائل فون کا ڈیٹا بھی حاصل کیا جاتا ہے، جیو فینسنگ بھی کرائی جاتی ہے۔ تاحال ابھی تک جو ہے وہ شک کی بنا پر تمام فیملی کو راؤنڈ اپ کیا گیا ہے، خاص کر جو وہاں پہ کام کرنے والے تھے اور لے پالک جو ان کا بیٹا تھا اس کو بھی جو ہے وہ بھی یہاں رکھا گیا ہے، اور تفتیش کے بعد یہ بات کلیئر ہوگی کہ اس کا خونی کون تھا۔ تاحال ابھی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ مردہ خانے بھجوا دیا گیا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد مردہ خانے سے باڈی کو جو ہے وہ اہل خانہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محکمہ انہار میں لوٹ مار کا بازار سرگرم۔ محکمہ انہار کے مشینری ڈویژن میں 25 سال سے ایڈ ہاک بیس پر سب انجینئر رانا امجد علی کی تعیناتی سوالیہ نشان۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلے، محکمہ انہار میں لوٹ مار کا بازار سرگرم۔ محکمہ انہار کے مشینری ڈویژن میں 25 سال سے ایڈ ہاک بیس پر سب انجینئر رانا امجد علی کی تعیناتی سوالیہ نشان ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلے، محکمہ انہار میں لوٹ مار کا بازار سرگرم ہے۔ محکمہ انہار کے مشینری ڈویژن میں 25 سال سے ایڈ ہاک بیس پر سب انجینئر رانا امجد علی کی تعیناتی سوالیہ نشان ہے۔ خبر شامل کریں گے، محکمہ زراعت پنجاب کے زیر اہتمام 2 روزہ پاکستان ایگری ایکسپو کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح وزیر خزانہ پنجاب سردار اویس خان لغاری نے کیا۔ مزید احوال ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ پنجاب سردار اویس خان لغاری نے محکمہ زراعت پنجاب کے زیر اہتمام منعقدہ 2 روزہ پاکستان ایگری ایکسپو کا افتتاح کر دیا۔ سیکرٹری زراعت پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان، اسپیشل سیکرٹری زراعت مارکیٹنگ پنجاب وقار حسین، ایڈیشنل سیکرٹری زراعت پلاننگ شیری ناز، ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب محمد رفیق اختر، پروجیکٹ ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ آف ماڈل فارم کاشف جمشید سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے پاکستان ایگری ایکسپو میں شرکت کی۔ پاکستان ایگری ایکسپو 2022 کے لیے ملکی و غیر ملکی کمپنیوں کے 150 سٹالز ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن لاہور میں لگائے گئے ہیں۔ نمائش میں پھلوں، سبزیوں اور ان سے بنی پاکستانی مصنوعات کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ایگری ایکسپو 2022 میں 12 ممالک سے 70 ماہرین، ایکسپورٹرز اور دیگر سٹیک ہولڈرز بھی شریک ہوئے۔ پاکستان ایگری ایکسپو 2022 میں زرعی برآمدات میں اضافے کے لیے بزنس ٹو بزنس میٹنگز کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ ہارٹیکلچر کے شعبے سے وابستہ کاشتکار، ایکسپورٹرز، امپورٹرز اور کمپنیاں اپنی مصنوعات کو نمائش کے لیے پیش کر رہی ہیں۔ محکمہ زراعت پنجاب اس سے قبل ملکی زرعی برآمدات میں اضافے کے لیے 7 نمائشوں کا انعقاد کر چکا ہے۔ گزشتہ نمائشوں میں 15 ممالک سے 100 سے زائد وفود شرکت میں کر چکے ہیں۔ گزشتہ نمائشوں کے ذریعے 15 MOU پر دستخط ہوئے اور زرعی برآمدات میں $10.2 ملین کا اضافہ ہوا۔ پاکستان ایگری ایکسپو 2022 کے انعقاد سے ملکی زرعی برآمدات بڑھانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان ایگری ایکسپو 2022 کے انعقاد سے ملکی ہارٹیکلچر کراپس اور LWMC کا عید الاضحیٰ سے قبل بڑا صفائی آپریشن جاری۔ CEO رافع حیدر کی ہدایات پر تمام ٹاؤن مینیجرز اور آپریشن عملے کی شفٹیں منسوخ۔ 24 گھنٹے ورکنگ کے لیے موجود رہنا ہوگا۔ تفصیلات ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر کامران علی سے۔ جی کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، یہ عید الاضحیٰ سے قبل CEO LWMC رافع حیدر کی ہدایت پر تمام ٹاؤنز مینیجرز اور آپریشن عملے کی شفٹیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ عملہ کو 24 گھنٹے ورکنگ کے لیے موجود رہنا ہوگا۔ مونسون میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپریشن عملے کو کسی بھی وقت طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس پر CEO رافع حیدر نے باقاعدہ
नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डिप्टी सीईओ फवाद महमूद आज ऑपरेशन अफसरान में फील्ड में मुतरिक रहे, मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी किए। गुलबर्ग टाउन, दातागंज बस टाउन में रोड स्क्रैपिंग, कब्रिस्तानों के इतराफ में सफाई, सड़कों से मुस्तसिल नालियों की भी सफाई जो है वो जारी है। तो गुलबर्ग टाउन में 7 ओपन प्लॉट्स और 25 ओपन हैप्स को भी 2 दिन में क्लियर कर दिया गया है। राफिया अब्दुल का कहना है कि दातागंज बस टाउन में 14 ओपन प्लॉट्स और 90 से ज्यादा ओपन हैप्स को खुसूसी मुहिम में क्लियर किया गया है। फैसल टाउन, धल्ला बाजार, अलामा इकबाल रोड, गड़ी शाहू, MM आलम रोड, अपर माल, लोअर माल, रावी रोड, दीगर मार्केट की मेन चौराहों पर भी सफाई ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है। दोनों टाउन्स में तमाम बस स्टॉप्स के अतराफ भी सफाई ऑपरेशन जारी है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मैनुअल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। शहर भर में 641 ओपन प्लॉट्स को ईद से कबल जो है वो जीरो वेस्ट करने पर भरपूर वर्किंग जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको हम खबर से अपडेट करते चलें। सदर LDA यूनियन काशिफ गुज्जर आला अफसरान की आंखों में धूल झोंक कर गैर कानूनी लैंड सब डिवीजन पर तामीरात करवाने में मसरूफ। आजम गार्डन में 20 से ज्यादा गैर कानूनी तामीरात लैंड सब डिवीजन पर जारी है। DG LDA को इस बात से इल्म रखा गया। मज़ीद जानते हैं हमारी सीनियर रिपोर्टर कीश्वर लोधी से। जी अपडेट कीजिएगा। IG मोटरवेज पुलिस खालिद महमूद के हुक्म पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और हेलमेट के इस्तेमाल से मुतालिक मुहिम कामयाबी से जारी। एडिशनल IG महबूब असलम का कहना है कि मुहिम का मकसद ट्रैफिक हादसात में कमी लाना है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। IG मोटरवेज पुलिस खालिद महमूद के हुक्म पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और हेलमेट के इस्तेमाल से मुतालिक मुहिम कामयाबी से जारी है। एडिशनल IG महबूब असलम का कहना है कि मुहिम का मकसद ट्रैफिक हादसात में कमी लाना है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। IG मोटरवेज पुलिस खालिद महमूद के हुक्म पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और हेलमेट के इस्तेमाल से मुतालिक मुहिम कामयाबी से जारी है। एडिशनल IG महबूब असलम का कहना है कि मुहिम का मकसद ट्रैफिक हादसात में कमी लाना है। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर उमैर जट से। जी उमैर अपडेट कीजिएगा। उमैर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। उमैर अपडेट कीजिएगा इस हवाले नेशनल से। हाईवे जी बिल्कुल, नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस का मोटरवे पर हादसात की रोकथाम के हवाले से कौमी शहरात की लैंड की खिलाफ वर्जी और हेलमेट के इस्तेमाल से मुतल्लिक मुहिम कामयाबी से जारी रखे हुए है। खसूसी मुहिम IG मोटरवे खालिद महमूद के हुक्म पर शुरू की गई है। मुहिम का मकसद कौमी शहरात से हादसात पर काबू पाना है। एडिशनल IG महबूब असलम ने गाइडेंस सेंटर मुल्तान के दौरे के दौरान खानेवाल टूल प्लाजा पर मुस्तहिक अफराद में मुफ्त सेफ्टी हेलमेट तकसीम किए। इस मौका पर महबूब असलम का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी किसी किस्म की हिदायत न बरती जाए। 80% हादसा का शिकार मोटरसाइकिल से होते हैं। एडिशनल IG महबूब असलम ने सेक्टर 2 मुल्तान बीच खाना में जलाफियाम की सदारत की और अफसरान के मसाइल सुने और अफसरान को दरपेश मसाइल फौरी हल करने के इक़दाम भी जारी किए। जी बहुत शुक्रिया उमैर जट, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। वास्ता इंतजामिया एक्सियन अरगमान खान के सामने बेबस। अहले इलाका के एहतजाज के बावजूद घर तमीर कर लिया। मज़ीद जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, इसीलिए वासा इंतजामिया की मोहब्बत चंद ऐसे अफसरान के साथ है जो दफ्तर आना भी गवारा नहीं करते। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं एक्सियन अरगमान खान का, जो घर बनाने के शौक में दफ्तर आना ही छोड़ गए। जराये के मुताबिक अरगमान खान घर बैठे ही दफ्तरी मामलात को निपटा देते हैं। वासा इंतजामिया की जानिब से घरों की तमीर पर पाबंदी आयद की गई, मगर अरगमान
عمران خان اس پابندی کو کسی خاطر میں نہ لائے۔ من چاہے ملازمین کو ریوڑیاں بانٹنے پر واسا ملازمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دوسری جانب ٹاؤن شپ کے رہائشیوں نے مطالبہ کیا کہ محکمہ ماحولیات اور وزیر جنگلات درخت کاٹنے پر نوٹس لیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ لیڈیز پارک ہے جہاں ارغمان خان اپنا گھر بنا رہا ہے۔ فنڈز نہ ہونے کے باوجود ارغمان خان سے اندھی محبت اور دوسری طرف واسا کے دفاتر کی لائٹ کا کٹ جانا، تمام افسران کا اندھیرے میں بیٹھ جانا لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ لاہور کی شہری بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان، سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد شہزاد سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی شہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی شہزاد، جیسے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر پیٹرولیم کی مصنوعات جیسے بڑھتی جا رہی ہیں، ویسے کھیت سے پلیٹ تک کا سفر جو ہے وہ بھی عوام کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ سبزیوں کی بات کریں تو اگر سیزنل سبزیوں کی بات کی جائے، بھنڈی ہے یا یہ کریلے ہیں، یہ آج کل جو سیزن ہے جن سبزیوں کا، یہ بھی عوام کی پہنچ سے آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ شہزاد، آپ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان اور سیکرٹری پارلیمانی امور عنایت اللہ اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ تھانہ شاہدرہ لاہور میں تفتیش کے لیے پیش ہوئے۔ سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال بھی ہمراہ تھے۔ سیکرٹری اسمبلی اور سیکرٹری پارلیمانی امور کے خلاف ایم پی اے پیر محمد اشرف رسول نے سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کروا رکھا ہے۔ انچارج انویسٹیگیشن قوم نظر چٹھا کو اپنا بیان قلم بند کروایا۔ سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی نے کہا کہ ہمارے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ عدالت سے ضمانت کروانے کے بعد مقدمہ میں شامل تفتیش ہوئے ہیں۔ ہمیں سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی نے مزید کہا کہ ہم گھبرانے والے نہیں، پہلے بھی سیاسی انتقام کا سامنا کیا، اب بھی کریں گے۔ محکمہ زراعت پنجاب کے زیر اہتمام منعقدہ پاکستان ایگری ایکسپو میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے آگاہی سٹال لگایا گیا۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے۔ جی سلمان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، محکمہ زراعت پنجاب کے زیر اہتمام منعقدہ پاکستان ایگری ایکسپو میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے آگاہی سٹال لگایا گیا۔ سٹال پر شہریوں کو موسم کی مناسبت سے اثرات کے استعمال پر آگاہی دی گئی۔ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے لگائے سٹال پر شہریوں کو مفت دودھ ٹیسٹ کروانے کی بھی سہولت دی گئی۔ اسٹال پر موجود عملہ کی جانب سے شہریوں کو آگاہی دیتے ہوئے بتایا گیا کہ فوڈ اتھارٹی کس طرح پنجاب میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کام کر رہی ہے اور شہری کس طرح ملاوٹ مافیا کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ آگاہی اسٹال پر ایگری ایکسپو میں آئے وزٹرز کو بتایا گیا کہ ہر ریسٹورینٹ پر کام کرنے والے ملازمین کا میڈیکل بھی لازمی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آگاہی اسٹال پر شہریوں کو معیاری خوراک کے استعمال پر بھی آگاہی دی گئی۔ ایگری ایکسپو میں آئے شہریوں کا فوڈ اتھارٹی کے اس ایسے اقدام کو سراہتے ہوئے کہنا تھا کہ ایسے آگاہی اسٹال کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ شہریوں میں صاف ستھری غذا کے انتخاب کے لیے شعور پیدا ہو۔ جی بہت شکریہ سلمان شاہ، آپ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ صدر ایل ڈی اے یونین کاشف گجر اعلی افسران کی آنکھوں میں دھول جھونک کر غیر قانونی لینڈ سب ڈویژن پر تعمیرات کروانے میں مصروف۔ اعظم گارڈن میں 20 سے زائد غیر قانونی تعمیرات لینڈ سب ڈویژن پر جاری ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے کو اس بات سے لا علم رکھا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہماری سینئر رپورٹر کیشور لودھی سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہاں پر ایل ڈی اے کے افسران کے ساتھ مل کے ایل ڈی اے کے یونین کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی ایل ڈی اے کے ڈی جی کو چونا لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میرے عقب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ کوارٹر جو ہیں وہ بن رہے ہیں۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ یہ تقریباً 20 سے زیادہ جو ہیں وہ گھر بن رہے ہیں۔ یہ لینڈ سب ڈویژن جو ہے انلیگل لینڈ سب ڈویژن ہے جہاں پہ یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، انلیگل کنسٹرکشن جاری ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ بھائی بھی موجود ہیں اور یہ ہمیں منع بھی کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیوں یہ کام کر رہے ہیں۔ بھائی جان، یہ کس کا بن رہا ہے؟ یہ کن کا بن رہا ہے بھائی جان؟ باہر اوور نہ ماتے اندر سنا آپ بتا دیں۔ نہیں ماتے سنا باہر اوور نہ ایک باری باہر تو ناظرین یہ آپ دیکھ، یہ ناظرین یہ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں
बदतमीजी नहीं। आप फिर बताएं, आप हमें ये बताएं ये कैसे बन रहे हैं, ये किस तरह बन रहे हैं? नाज़रीन, ये इलीगल लैंड है, ये इलीगल लैंड के ऊपर यहाँ पे ये बना रहे हैं। तकरीबन जो है वो 20 से जायद घर जो है वो बन रहे हैं और ये हाथापाई भी कर रहे हैं। कैमरामैन दिखा देता है, हाथापाई भी कर रहे हैं, ये हाथापाई कर रहे हैं। और इनके यहाँ पे जो काशिफ गुज्जर यूनियन के सदर हैं वो मुलव्विस हैं यहाँ पे इनके साथ, और ये उनके क्वार्टर बन रहे हैं। और डीजी एलडीए को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है, वो बेखबर हैं इस बात से, उन्हें नहीं पता कि उनकी नाक नीचे उनका यूनियन का ओहदेदार और उनके अफसरान मिल के क्या कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आज़म गार्डन के अंदर ये जगह है और इस जगह को गैर कानूनी जो है वो सब डिवीज़न करार दिया गया है। ये वहाँ पे 20 के करीब, बल्कि 20 से भी ज़ायद है मेरा ख्याल, वो 50 हैं, आई थिंक सो 50 हैं। ये यहाँ के अहले मोहल्ला जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 50 घर जो हैं वो बन रहे हैं और इसमें मुलव्विस हैं यूनियन के सदर काशिफ गुज्जर साहब। जी, यूनियन के सदर जो काशिफ गुज्जर है ये उनकी सरपरस्ती में बन रहा है। यकीनन एलडीए के अफसरान भी इसमें शामिल है। नाज़रीन, यहाँ पे एक अहम सवाल जो है वो पैदा होता है कि यहाँ पे सीवरेज का इंतज़ाम जो है वो कैसे होगा, सीवरेज का जो पाइप है वो कैसे डलेगा, किससे एनओसी लेंगे, वासा वालों से एनओसी एलडीए। जी, बहुत शुक्रिया किश्वर लोधी, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रही थी। बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए सुनते रहिए कोहिनूर न्यूज़।